वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सो सारिया संगतां नगर कोड़े दियां एक परिवार जिमें कि सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का हुक्म है, एक पिता एक सके हम बार तू मेरा गुरहाई। साडे पिता जी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने सारे दे असी सारे उन्होंने धियां पुत्रा एक नगर अज असी सारे इकट्ठे बैठे हाँ। सानू नहीं पता पार्टीबाजी का, अभी बिल्कुल कोई पार्टीबाजी की इतनी कोई गल नहीं करनी है किस तरह की। असी सिर्फ जो साढ़े संस्था के कोल मसला पहुँचा, क्योंकि आना तो बहुत जिन्हें कोई बैठे हो 10 गुणा वध सिंघां ने आना सी। मेरी भाई सुखविंदर सिंह जी के नाल गल हुई सी कि चलो तुसीं पहला अपने थोड़े जने मैंबर परिवार तौर पर आके एक बारी गल कर लीए, क्योंकि देखो परिवारों के भी रौले गौले होंदे रहिंदे ने, झगड़े होंदे रहिंदे ने, 100 गल्लां बातां हो जांदियां ने। सो आपां ने इत्थे बैठ के एक तां किसी ने भी उच्चा नहीं बोलना हैगा, कैमरा चलदा लाइव चलदा, कि आपां ने जिहड़ी भी गल करनी है वो टकई नाल करनी है, सारे ने धीमी नाल। सानू पता लगे भी ग्रांथी सिंह दे विच की गलती आ या कमेटी के मैंबरां दे विच की गलबात आ, की झगड़ा होया। इन्ना लंबा समा सेवा करदे नूं सारे उनकी दरबार साहब बहुत सुंदर बनया होया। पहली गल तो सारे नगर का धन्यवाद है। बाकी आपां सतगुरु महाराज की हजूरी दे विच बैठे हाँ, कोई भी गल किसी ने उच्ची बात नहीं करनी, क्योंकि साढ़े 14 तख्तों के मालक ने गुरता गद्दी से विराजमान सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी। बाकी इस समय आप एक परिवार बैठा, एक नगर बैठा, सारे असीं परिवार के मैंबर बैठे हाँ। कोई भी गल करनी आ वो बिल्कुल शांति के नाल टकाई दे नाल, कोई गर्म नहीं गल करनी है, किसी ने उच्चा नहीं बोलना है। सो सारे मसले आप सारे ने सुनांगे, ग्रंथी सिंघां की सुनांगे गल भी इन्हां दा की गलती आ। देखो ग्रंथी सिंह की गलती हो गई कि महाराज की हजूरी के बैठे हाँ, साडा कोई मामे का पुत नहीं है ये। तुसीं साडे माँ बाप भैन भरा सारे, ये भी साडा भरा गुरु ग्रंथ साहिब महाराज साडे पिता ने। आपां ने गल शांति रखनी आ, भी गल टक्यानी आ, मतलब की है भी वो निचोड़ कढ़ना गल का। देखो अज असीं थोड़े जे आए हाँ सिर्फ प्रबंधकों के कहण दे उत्ते, बाकी जथेबंदी ने सारे मना करता सी। गल सुलझूगी आप टकई नाल सारे करांगे, ये नहीं इत्थे गल का मसला हल होगा। पर इत्थे जिन्ने तुसीं बैठे हो इत्थे 10 गुणा उस तो बाद जथेबंदियां सारियां इत्थे पहुँचणगियां। आपां ने गल का करना मसला हल अपने नगर का, क्योंकि साडी सिक्खी की अज बहुत बदनामी हो रही है। थां थां दे उत्ते गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी बेदबीआं हो रही ने। आ पिछले दे सानूं हुणी पता लग्या गड्डी चाउंदे ने एक बंदे ने आके गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे जुत्ती पा के अंदर ते रमाला साहब चुक के 4-5 अंग पाड़ दिते ने। उधर जी फिर जथेबंदी ने ड्यूटी लाई आ। सो सारे ही आपां जिहड़ी गलबात करनी है, देखो असीं कहने भी परिवार है, एक परिवार दे विच 100 गलतियां भुल्लां चुका हो जांदियां ने, उन्हां नूं समझाया जांदा, टिकाया जांदा। जे फिर भी नहीं टिकाया जांदा वो भी फिर मसला हल हो जांदा। सो हुण आपां ने जिहड़ी भी गलबात आ, जिहड़ी कोई गलबात करना चाहुंदा वो अगे आके आराम नाल टिके नाल बैठे। बाकी बीबियां सारियां सुनो, किसी ने विच बोलना नहीं है, जिसको असीं पुछांगे गलबात उन्होंने ही बोलना। बाकी सारे प्रबंधक बैठे ने, नगर बैठा, पंचायत बैठी आ, आपां ने सरपंच साहब बैठे ने। सो आपां ने जिहड़ी गल करनी वो टकई नाल करनी है, सुननी सारिਆਂ ने। बाकी जिहदे विच कोई गलती होगी उन्होंने जरूर असीं कह के जावांगे। तुसीं साडे माँ बाप भैन भाई हो, ये भी साडे सारे वीर ने। सो आपां जो भी गल करनी आ वो आपां ऐन बिल्कुल कानून के मर्यादा में रह के, क्योंकि कैमरे चल रहे हैं, जिहड़ा कोई बदसलूकी करूगा कि उसकी कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। सो इन्नियां की बेनतियां ने। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सारे जने इकट्ठे होने आप करनी तो ये कुछ गल्लां हैं जो गलतियां ये थोड़े सामने आ जाती बड़ी सारे ने कहियां जो गलती है पुछ लो भाई कमेटी की गल आई और ये की गल है। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਹੋ ਰਹਿੰਦੇ
ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 40 ਸਾਲ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੁਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣੇ ਜੀ ਪਾਰਟ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੈਰੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਭਾਈ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਲੋਕ ਨੇ ਕੋਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰਨਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਉੱਤੋਂ ਵੜ ਕੇ ਮਾਫੇ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਜਾਏਗਾ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਉਂਗਾ ਸੁਣਾਓ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਲਓ ਪੂਰਾ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਠੀਕ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗੂ ਗਲਤੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਪਾਠੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆ ਜੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਕਮਨਾਮਾ श्री वाहिगुरु साहिब जीओ बाणी गुरु गुरु है बाणी बिच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन माने पर तख गुरु नसतारे सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ सोरठ महला पंजमा सिमर सिमर गुर सतगुर अपना सगला दुख मिटाया आप रोग गए गुर बचनी मन छे फल पाया सिमर सिमर सगुर सतगुर अपना सगला दुख मिटाया ताप रोग गए गुर बचनी मन छे फल पाया मेरा गुर पूरा सुख दाता करन कारण समरथ स्वामी पूरन पुरख वेदाता राखाओ आनंद विनोद मंगल गुण गावो गुरु नानक भय दियाला जय जयकार भय जग भीतर हुआ पार ब्रह्म रखवाला आनंद विनोद मंगल गुण गावो गुर नानक भय दियाला जय जयकार भय जग भीतर हुआ पार ब्रह्म रखवाला वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह ਪੰਜ ਪੌੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਜੀ ਜਾਵੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਸ ਪੰਜ ਪੰਜ ਕੋੜੇ ਜਾ सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजुनी सबंग पुरुषाद जप आद सच जुगाद सच है सच नानक से भी सच सोचे सोचना हो गई जे सोची लख बार चुपे चुपना हो गई जे लाय रहा देवतार
ਭੁਖਿਆ ਭੁਖ ਨਾ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪ੍ਰਿਆ ਭਾਰ ਸਹਿ ਸਿਆਣ ਪਾਲ ਲੱਖ ਭੁਖੈ ਤੈਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਕਿਵ ਸਜਿਆਰਾ ਹੋਈਏ ਕਿਵ ਕੂੜੇ ਟੁਟੇ ਪਾਰ ਪੁਰ ਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁਕਮਿਆ ਕਾਰ ਗੁਨਾ ਕਟਿਆ ਜਾਈ ਹੁਕਮੇ ਹੋਵਣ ਜੀ ਕੋ ਲੈ ਵਡਿਆਈ ਹੁਕਮੇ ਉਤਮ ਨੀਚ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁਖ ਸੁਪਾਈ ਹੈ ਇਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਮਤ ਸੀਸ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਪੁਆਈ ਹੈ ਪਵਿੰਦ ਸਭ ਕੋ ਵਰਗ ਨਾ ਕੋਇ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਜੇ ਬੁਝੇ ਤਾਹੁ ਮੇਰੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਕੋ ਤਾਨ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤਾਨ ਗਾਵੇ ਕੋ ਦਾਤਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਗਾਵੇ ਕੋ ਗੁਰਦਿਆਈਆਂ ਚਾਰ ਗਾਵੇ ਕੋ ਜਸ ਵਿਚਾਰ ਗਾਵੇ ਕੋ ਸਾਜਰੇ ਤਨ ਕੇ ਗਾਵੇ ਕੋ ਜੀ ਲੈ ਫਿਰ ਦਿਖੇ ਗਾਵੇ ਕੋ ਜਾਪੇ ਦਿਸੇ ਦੂਰ ਗਾਵੇ ਕੋ ਵਿਖੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਕਾ ਦੂਰ ਕਤਨਾ ਕਿਨਾ ਆਵੇ ਤੋਟ ਤਤ ਤਤ ਕਤੀ ਕੁਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟਾ ਦੇਗਾ ਦੇ ਲੰਦਿਤ ਕਪਾਹੇ ਜੋ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਕੀ ਕਾਇ ਕੁ ਚਲਾਏ ਰਾਹੋ ਨਾਨਕ ਸੇ ਬੇ ਪਰਵਾਹੋ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਚ ਨਾਏ ਭਗਿਆ ਪਵਤਾਰ ਆਖੇ ਮੰਗੇ ਦੇਹ ਦਿਖੇ ਦਾਤਰੇ ਦਾਤਾਰ ਫੇਰ ਕੇ ਰਖੀਏ ਜਦ ਸੇ ਦਰਬਾਰ ਮੂੰਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਏ ਜੇ ਸੁੰਦਰੇ ਪਿਆਰ ਮਤੁਲਾ ਸਚ ਨਾ ਉਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਆਵੇ ਕਪੜਾ ਨਦੀ ਮੁਕਤਵਾਰ ਨਾ ਪੇਵੇ ਜਾਣੀਏ ਸੋਇਆ ਪਿਸਚਿਆ ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕੋਏ ਆਪੇ ਆਪ ਨ ਸੋਏ ਜਸੇ ਨਿਯਤ ਪਾਇਆ ਮਾਨ ਨਾਨਕ ਗਾਵੇ ਨਿਧਾਨ ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਕੀਐ ਭਾਉ ਦੁਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਲੈ ਜਾਏ ਗੁਰ ਕਾ ਨਾਮ ਗੁਰ ਵੇਦਨ ਗੁਰ ਕਿਰਿਆ ਸਮਾਈ ਗੋਰੇਸ਼ਰ ਗੋਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਗੁਰ ਪਾਰਵਤੀ ਮਾਈ ਜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਕਾ ਨਾਈ ਕਹਿਣਾ ਦਖਨਾ ਜਾਈ ਗੁਰਾਇ ਕਾ ਦੇਖੇ ਹੋ ਜਾਈ ਸਭਨਾ ਦੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ ਸਭਨਾ ਦੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਈ ਗਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣ ਇੱਥੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਿਨਾਂ ਗੋਲਕ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਗੋਲਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖੀ, ਉਹਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਾਸਾ ਸੀਗੀ। ਸਰਵਾਇਨਾਰੀ ਭਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅਲਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਤਵਾਰ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਛੱਤ ਢਾਹ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਅੱਡੋ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਥਾਨ ਹੋਵੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮੰਨ ਗਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੰਝ ਘਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4-5 ਇਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਨੇ ਫੇਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਇਹਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਪਹਿਲੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਲਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ। ਇਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਉੱਧਰ ਨਾਲ ਰਲਿਆ, ਜਦ ਇਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਇਹ ਵੀ ਆਹੀ ਸਥਾਨ ਜਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦਾ ਉੱਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜੇ ਬਣ ਜੂਗਾ ਤਾਂ ਰਹੀ ਜਾਊ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਬਣੀ, ਇਮਾਰਤ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਸ 1-2 ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਇਹਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਪੈਸੇ ਸੀਗੇ ਸਿਰਫ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਦ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਐਂਡ ਤੱਕ ਚੱਲ ਗਈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਗੋਲਕ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਗੋਲਕ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਗੋਲਕ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੋਲਕ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਬਣਾਇਆ। ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਨਾਲ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਖਰਚੇ ਵਾਸਤੇ 5000 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਚਲਾ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਉਦਣ ਦੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ 30 ਸਾਲ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਸੰਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਉੱਧਰ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਉਂਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਚੱਕਦੇ, ਸਕੂਟਰ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਾਡਾ 40 ਸਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲੰਘਿਆ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਾ ਦਰੇ। ਤਾਂ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਦਿਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੋਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਚਲਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬੰਦਾ ਮੂਹਰੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੂਹਰੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਾਬਿਆਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਧਰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤਾਬਿਆਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ, ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣੂਗਾ ਸਾਂਝਾ, ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਦ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਤੋਂ ਹੁਕਮ ਲੈਣਾ ਨਾਮ ਲੈਣ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਰਾਏ 'ਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5-6 ਬੰਦੇ, ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਢੰਗ ਤੇ ਰੂਪ ਦੇਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ, ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਰੂਪ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਲਾਉਣ ਆਏ ਆ, ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਉਣਾ। ਇਹਨੇ ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ, ਉਹ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਰਪੰਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਇਹਦੀ ਸੈਲਰੀ ਲਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਪਿੰਡ ਨੇ ਲਾਈ ਆ। ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਵਾ। ਇਹਦੀ ਰਜਾਮੰਦ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਰਜਾਮੰਦ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਲਾਈ ਇਹਦੀ ਵੀ ਜੋ ਤੂੰ ਜੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਵੀ ਵੱਧ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਉਹਦੀ ਪੂੰਜੀ ਇਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂ 2 ਸਹਿਜ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਮੈਂ 11000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਇਹਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੇ। ਉਹ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਖੰਡ ਪਾਠ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਾਠੀ ਕਰਦੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਵੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ ਜਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਣੀ ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਦੂਏ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਵੇ ਲੜੀਵਾਰ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 2 ਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬਰਦਰ ਆ, ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਰੌਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ, ਇਹ ਵੀਕਨੈਸ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਓਪਨਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਗਨ ਇਹਦਾ ਨਾਮ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। 40 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਫਾਦਰ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਸਰੋਪੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਸੰਤ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਂਭਿਆ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜਦੋਂ ਸੈਲਰੀ ਲਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਉਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ 10 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਇਹਦੀ ਸੈਲਰੀ ਲਾਉਣ ਲਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਇਹਦੇ ਘਰੋਂ ਕਿੱਦਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾਉਣੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਹੋਰ ਕਰਾਤੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇਣੇ। ਇਹਨੂੰ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਫਰ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਦਊਂਗਾ। ਤੇਰੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਆ, ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਕਰਦੀ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ, ਇਹਦੀ ਸਿਹਤ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਵਿਗੜਦੀ ਗਈ, ਘਰ ਦਾ ਇਹਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੋਲੀਆਂ ਪਾ ਗਈ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੂੰ ਰਹਿ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆਓ ਟੈਂਪੂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਇੰਨਾ ਵਧਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਵਿਵਾਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ
ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਜੇ ਇਦਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਤੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਪੁੱਛੋ ਬੀਬੀਆਂ 4-5 ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਲਓ ਇਹਦੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਤੂੰ ਨਾ ਜਾਏ ਇੱਥੇ ਰਹਿ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਚੱਲ ਜਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਵਿਵਾਦ ਆ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਬਸ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹੀ ਮਸਲਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਹਦੀ ਆਮਦਨ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਨੂੰ 11,000 ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਆਮਦਨ ਦਾ ਸੋਰਸ ਇਹਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਹੋਰ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਡਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਿਮਾਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਇਹਦੇ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 2 ਮੀਟਰ ਦਾ ਪਟਕਾ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਸਵੇਰੇ ਨਵਾਈ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਨਵਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਨਾ ਨਵਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਕੀਆਂ ਬਹੁਤ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜੂਗਾ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੌਮ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ ਕਾਹਦੀ ਲੈ ਸੁਣਦਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਰੇ ਆਓ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਦੱਸੋ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੌਣ ਆ ਬੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਗਏ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹ ਸਹੀ ਬੋਲ ਹੋਈ ਸੀ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਜੋ ਬੀਬੀ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਹੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਫਾਈ ਸੀ ਨੰਬਰ ਬਾਬਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਸਟੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਨੂੰ ਹੋਈ। ਉਹ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਥੋੜੀ ਮਦਦ ਕਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸੀ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਨੇ ਆਪ ਬਿਲ ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੇਰੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜੇ ਇੱਥੇ ਰਹੂੰਗਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਰੀ ਮਤਲਬ ਆ ਰਹੂਗਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਅਭੀ ਤੇਰੇ ਕਿੱਦੇ ਗਈ ਤੂੰ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਗਿਆ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਗਿਆ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਪੈਸੇ ਦੇਣਗੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤੂੰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲਾ ਲਓ ਜਿਹਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਿਆ ਸੀ ਦੇਖੋ ਇਲਾਜ ਇਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਊਗਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਘਰੇ ਰਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਧਰਲੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਮੇਰੀ 3 ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਆ 3 ਬੀਬੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 3 ਬੀਬੀ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਘੁੰਮਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਗਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਢਿੱਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਰਪੰਚ ਹੋ, ਉਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆ ਜੂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਲਾਉਂਗੇ ਨਾ ਜੀ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਐਕਟ ਕਰਨਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਜਾ ਹੋਣ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਜੋੜਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਤੋੜਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਈ ਜੋੜਨੇ ਇਹਦਾ ਹੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੋਇਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਾਹਦੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਾਕੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਕਾਰਨ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲਓ ਨਾਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਪੰਜ ਮਾਰ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਇਮਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਸੀ
ਨਾ ਇਹਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੇ, ਹੁਣ ਮਾਤਰ ਨਾ ਇਹਨੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਨਾ ਇਹ ਬਾਕੀ ਤਾਂ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਡਬਲ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਬੇਸ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣਾ ਇੱਧਰ ਵੱਖਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਲੋਹਾ ਪੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ 3.5 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆ ਇਹਦਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜੀ ਹਾਲ ਹੀ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਮਾਰੇ ਜਾਣਦੇ 100 ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਿਓ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਵੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗਰੰਟ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 2 ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਲਿਖਾਏ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਨ ਦਾ ਇਹਨੇ 5 ਮਿੰਟ ਪਾਠ ਬੀਬੀਆਂ ਇਹਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸਹਿਜ ਪਾਠ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ 5 ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ, ਕਿਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਫਾਦਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ 5 ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜਾਨ ਅਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਲਾਉਣ ਆਏ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਕਾਕਾ ਇਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ 5 ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਜੇ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੋਚਣ ਲੱਭਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੂਗਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨੀਤੀ ਇਹ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਤੇ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਖਰੀ ਰੱਖਦਾ, ਪਿੰਡ ਬੇਸ ਤੇ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਡਿਮਾਂਡ ਮੰਗੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਕਮਾਈ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ। ਇਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਵੀ ਮਾਇਆ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਕੋਲ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇਕੱਲੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ। 40 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਬੈਸਰਾ ਇੱਕ ਮੰਜਾ, ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਫਕੀਰ ਆਇਆ ਕਦੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਾਤੀ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਫਾਦਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮੀਟਿਆਂ ਦੇ ਕਮਰਾ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਲੰਗਰ ਨਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਗੱਲ ਕੇ ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੁਕਾ ਕੇ ਵੇਚੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਾਂ ਗਜਾ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਪ ਇਹਦੀ ਮਾਤਾ ਇਹਦੇ ਧੜੇ ਤੇ ਮਕਾਨ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਦੇਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜਾਂ ਲੰਗਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਵੇਚੋਗੇ, ਉਨੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਡਾਲ ਲਓ। ਜਾਣੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ 40 ਸਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਗਏ। 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਜਾਓ ਨਾ ਜਾ ਪੰਜ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਦੂਜਾ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਇਹ ਅਲਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ, ਜਦ ਬੈਠ ਬਣ ਗਏ ਇਮਾਰਤ ਬਣ ਗਈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਰਚਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਮਾਰਤ ਨਾ ਬਣੇ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਧੁਰ ਜਾਏ, ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਵੀ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਰ ਤਕੜਾ ਲੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਚੰਗਾ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਦੋ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਜੇ ਹੁਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਿਤਨੇ ਚੁੱਕਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨਾ ਪਾਉਣਾ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਨਗਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਡੇ ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਮੋਹਤਵਾਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੱਖ ਲਓ ਆਪਾਂ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਆਪਣਾ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ,
ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮ ਜਿਸੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬੱਟ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਸੈਲੀ ਲਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਰਮ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾਲੇ 10 ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸੈਲਰੀ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਇਆ ਸੈਲਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਹਿਜ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਤਕੜਾ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰੇਲੂ ਪਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚਾਹੀ ਜਾਂਦਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਆਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਜਾਂ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੁਛ ਕਲੇਸ਼ ਵਾਧਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੱਕ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਲਈ ਦਵਾਈ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹਦੇ ਪਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰਾਵਾ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਚਾਂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰੇਲੂ ਮਸਲਾ ਬਦਲ ਕੇ ਇਹ ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਕਰਨਾ ਠੰਡਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਤਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਹਰਕਤ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੀ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੋਕਿਆ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਮਾਰੇ ਸਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਮਾਰੇ ਸਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਦ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਸੰਗਤ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਛੱਡ ਚਲੇ ਗਏ ਜਦ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਵਾਰੀ ਗਿਆ ਸਵਾਰੀ ਸੱਚਖੰਡ ਹੀ ਛੱਡਣੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ ਉਹ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਸਵਾਰੀ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਤਾਂ ਛੱਡਣ ਆਇਆ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅੱਜ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੜੀ ਵਾਰ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਲਓ ਬਣਦੇ ਆ ਨਾ ਜੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨਿਤਰੇਮਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਗਿਆਨ ਵੱਡਿਆ ਹੋਊਗਾ 40 ਸਾਲਾਂ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਜੇ ਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਰਤਾਲੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਦੇ ਆ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਗੜੇ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਥੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਧਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਰੂਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਉਹ ਤੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਲੈ ਬੜਾ ਜੋ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਤੂੰ ਸੰਗਤ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬੈਠੇ ਸਵਾਰੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਦੁਬਾਰੇ ਬਾਤ ਹੋਣ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਮੋੜਿਆ ਵੀ ਉਧਰ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਬੇਟੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਉਦੋਂ ਬੁੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਸਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਲੂਗਾ ਸਰੀਰ ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੱਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਬੇਅਦਬੀ ਫੇਰ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਸਵਾਰੀ ਲਗਾਏ ਤਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿਆ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਉੱਧਰ ਦੀ ਹਰਾ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸਮਝ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਬਾਤ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ ਬੀਜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਗੁਲਾਮਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਰਵਾ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਆ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਭਾਈ ਆਪ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਖਾ ਜੀ ਜੋ ਸੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਅਸੀਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਲਗਾਇਆ ਸਿਰਫ ਇਹਦੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਗੱਲ ਛੱਡੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕਰਦੇ
ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਅਮਰਤ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਪਾਠ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ 7 ਵਜੇ ਮੈਂ ਪਾਠ ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਵੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ? 5-7 ਮਿੰਟ 2 ਘੰਟੇ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਪੀਕਰ 'ਚ ਪਾਠ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਸਪੀਕਰ 'ਚ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਚੱਲਦੇ ਸਪੀਕਰ 'ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ 5 ਮਿੰਟ ਬੈਠਣ 10 ਮਿੰਟ ਬੈਠਣ ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਹਨੇ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜੋ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠ ਹੈ, ਝੂਠ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਰਮ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖਦਾ 4 ਘੰਟੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘੰਟੇ ਤੋਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਤੇ 2.5 ਤੋਂ 2 ਤੋਂ 1.5 ਤੋਂ 1 ਤੋਂ 30 ਮਿੰਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲਿਊ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ 2.5 ਘੰਟੇ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਪਾਠ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਘੰਟਾ 1.5 ਘੰਟਾ ਕੀ ਬਹਿ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਨਿਆਣੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੱਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਾਠ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਹੋਇਆ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੀਬੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ? ਦਾਲੀ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੁਕਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਕਿਹੜੀ ਆ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜੋ ਸੱਚ ਆ ਅੰਕਲ ਜੀ ਉਹ ਹੀ ਕਹੋ। ਸੱਚ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਪਰ ਇਹ ਉਲਟ ਬੋਲਿਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਉਧਰ ਉਲਟ ਬੋਲਿਆ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਗੋਲਕ ਦਾ ਚੜਾਵਾ ਜਿਹੜਾ 2-3000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੜਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਕਰੀ ਚਾਹ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ 4000 ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਮੁੱਕ ਗਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਜਾਈ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਭਾਜੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੰਨੀ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਮਿੰਟ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆਈ ਆ ਨਾ, ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੀ ਬੋਲ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਬੋਲ ਸਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਤੇ ਕਰਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਿਆ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਵੀ 25-30 ਵਾਰ ਜਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਸਮੇਤ ਦਾ ਆਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਘਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਪਾਂ ਫੂਕੇ ਦਿੱਤਾ ਮਾਰੇ ਦਿੱਤਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ। 5000 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ? ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬਈ। 5000 ਰੁਪਏ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਤੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੈ ਤੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਜਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲੇ। ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕੰਨਿਆ ਦੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਰੋਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਗਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਸੁਖੀ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸਾਰੇ ਗੋਡੇ ਗੋਲੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜਾਣਗੀਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕੀਰਤੀ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਨਾਮ ਬਾਜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਾਰੇ ਦੇ ਜੁੜੀ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਦਾ ਹਰ ਪਿੰਡ ਹਰ ਮਹੱਲੇ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੌਲਾ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ, ਪੰਜਾ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਸਾਹਿਬ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ।
ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਠਾਕੁਰ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੀ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿੰਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਮਾਜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਸੋਚ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ ਸਾਡੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝੀਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਰੱਖਿਆ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, 1 ਮਹੀਨੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਡੇਲੀ ਕਿੰਨੇ ਅੰਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਜੀ, ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਠ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡੇਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭੇਟਾ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਕੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਰੱਖੋ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਮਨ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜੇ ਦਿੰਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਤੱਕ ਪਾਏ। ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਔਰ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ। ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣੀ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਡੇਲੀ ਕਿੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੜੇ 15 ਦਿਨ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ 31 ਦਿਨ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਰਸ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਆਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕਰ ਦੋ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜੋ ਸੁਭਾਅ ਸਾਈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੱਚ ਦੀ ਬਾਤ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਸੋਗਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਤੋਂ ਹੀ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ, ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ, ਮੁਹਾਰਨੇ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਪਰ ਕੈਂਪ ਲੱਗੇ ਤੇ ਜਾਗਰਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਸਰੂਪ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ, ਪਰ ਸਰੂਪ ਕਿਹੜੇ ਗੱਲ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਿੱਠ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ ਹਾਂ, ਟਾਟ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਹਾਂਜੀ, ਮਰਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੇਡ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਮਰਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਸੱਜਣ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬੈਠਾ ਵੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਮੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਮੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡਾ 5000 ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ 5500 ਰੁਪਇਆ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਦੇ ਹੋਵੇ ਸਹਿਜ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਥੋੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 55 ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਂ ਕੋਲ ਸਵੇਰ ਦਾ ਘੰਟਾ ਕਿ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਜੁੜੀ ਜਾਊਗੀ, ਨਾਲੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਖੰਡ ਪਾਠ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਘੰਟਾ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਰੌਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਰ ਕੇ ਆ ਇੱਕ ਜਾਂਦੇ ਮਿੰਟ ਰੁਕਿਓ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪਾਣੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਨਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਜਿਸ ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪਾਠ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬਾੜੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਜੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾ, ਉਹ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਆ ਉੱਥੇ ਕਰਦੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਤਾ ਕੀ ਉਹ ਭੈਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਗਏ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਨ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਬੀਬੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾ ਨੂੰ ਰਹੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮਰਿਆਦਾ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਮਰਿਆਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਆਪ ਦਿੰਦੇ ਜੀ 5-5 6-6 ਹਜ਼ਾਰ। ਆ ਹੁਣ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੱਡੀ ਜੇ ਹੁਣ 5000 ਬਣਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਸੇ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਪ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਬੜਾ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਆ ਜੋ ਗਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਹੋਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ। ਪ੍ਰਮਾਦ ਦੇ ਲੜਿਆ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਵਾਂ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੁਨੀਆ ਹਿੱਲ ਗਈ ਆ।
ਇਹਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੰਗੀ ਹੈ? ਤਕਰੀਬਨ 10% ਬੰਦੇ 5% ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੋਈ ਮਿਲੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਬਾਬਾ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਕੀ ਕਿੰਨਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਬੋਲੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਏ ਗੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਆ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ ਆਈ ਕਿਉਂ ਆਈ ਨੰਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਰੌਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਮੈਂ ਖੋਲ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਬੇਟੇ ਆ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਰੌਲੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਓ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਭ ਭੇਜੇਗਾ ਉਹਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਰਾਈ ਹੋਣਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਪਰਸਨਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਂ ਬ੍ਰਹਮਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨੋਟਸ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਡੇ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਬੇਟੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਦ ਇਹਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਬੇਸ ਹੈਗਾ ਆ ਸਿਰਫ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ ਨਾਮ ਪੰਜ ਚਾਰ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਕਹਿਣ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਥਾਨ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਸਾਧੂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਧੂ ਰਹਿ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਥਾਨ ਆਈ ਬਾਤ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਸੇਵਾ ਬਾਬਾ ਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਕਾਲ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਹਿਣਾ ਉਹ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਰਹੇ ਬੂਟੇ ਸਾਡੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉੱਤੇ ਅੰਦਰ ਕਵਰ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਸਾਰੇ ਕਿ ਜੋ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ 7000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਤੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਨਗਰ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਜੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ 7000 ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਮਾਇਆ ਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮਾਇਆ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਭਾਵੇਂ 80 90,000 ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਠੀਕ ਆ ਇਹ ਸਭ ਕੋ ਬੀਬੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਬੀਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਇਹਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਹੈ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਬੀਬੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਮਾਰੋ ਜਾ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਗੁਣਵਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬੀਬੀ ਦੇਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਦੇਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੋ ਆ ਬੈਠੀ ਬੀਬੀਆਂ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪ ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਗੁਣ ਵੀ ਹੈਗੇ ਪੁੱਛੋ ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਜੇ ਆਪ ਗੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਚਾਂਸ ਆ ਗਿਆ ਸਾਬਿਕਾਂ ਦੇ ਹਮਲਾ ਬਣਾ ਪਏ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਦੇਖੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਘਰੇ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਵੱਖਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਗੱਲ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ
ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਉਹ ਦੱਸੋ ਕੀ ਇੱਛਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਲੱਗਦੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਆਹ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਬੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬੈਠਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ मतलब मैं क्यों झूठ बोलूँगा मैं वैसे बढ़िया मैं ना तो सपोर्ट ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਕੇ जितना सामने विश्वास है इन्होंने नहीं आएगा ਸੇਵਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ऐसी तो सुने नहीं पाते ऐसी तो मेरी वाइफ ने कहता पूछ के ये किसी के मार रहा ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਜਾ रो के लोगों के करिए बिमार खड़े कर देते ना ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਬਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਰ ਕਰਕੇ ਇਧਰ ਹੋਏ ਜਾ ਕੇ मेरी चाची का रंजना नहीं सारे अपने पास ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਮਾਤਰ ਕੋਈ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਇਹ टेंशन ਮਹਾਰਾਜ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਘਰ ਵਾਲੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਮਰਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਜੰਮੇ ਪੜਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਬੰਦਾ ਘਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਮਾਲੀ ਮੁੱਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਆ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬੀਬੀਆਂ ਜੋ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾਈ ਬੈਠੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ 100 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ एक बार ਮਸਲਾ आया ना देखो देखो कमेटी लेकिन लोगों ने घर जा के होया कादे मुंडे गुरु दरबार का बाबा मैं के ਜੇ ਉਹ ਗ੍ਰਾਂਤੀ ਨਾਲ ਕਦੀ ਮੁੰਡਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਲੋਗੇ ਗ੍ਰਾਂਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੋਣ ਲੱਗੇ ਰਵੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਰੋਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਂਦੇ ਆਹ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਹਾੜੇ ਕੱਢ ਲੈ ਸਾਡਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਰ ਪਿੰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੁਲਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਆ ਕੌਣ ਇਹਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰੁਪਈਆ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾ ਉਹ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਰੌਲਾ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ 20000 ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ 20000 ਰੁਪਏ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਨੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਘੜੇ ਸੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ
मतलब गुरु नानक साहब ने कितना प्रचार किया, उन्होंने मुक्त तौर के प्रचार किया, एक के लेवल पे ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮੇਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਤੀ ਵੀ ਭਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੱਲੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। और सर मैनेजमेंट कोई भी ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਵੀਰ ਜੀ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨਾ ਵੋਟਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ 4 ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੂਤ ਬਣਾਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੋਟ ਜੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 4 ਬੰਦੇ ਖੜਾ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ 4 ਤਾਂ ਰੌਲੇ ਬਣਦੇ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਬਾਹਰ ਕੀ ਸਾਰਾ ਬਣਨੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਛੋਟੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ ਮੋੜਨ ਦੇ ਤਾਂ ਬਣਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਂਦੇ 2 ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ 4 ਹੁਣ 2 ਹੁਣ 3 ਕਿਸੇ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। बाबा जी मैं भी एक गल करनी जरूरी है, मेरी भी हथ बन के बेनती है, मैं भी गुरुद्वारे का रोज आती सी, मैं भी कर सकती एक मेरे भाई ने कदे प्रसाद नहीं दिता। विसाखी का दिन ये मूँह से बैठे 2 जने, मैं बड़े प्यार नाल इन्हां नूं कहा भी मैनूं विसाखी का दिन तुसीं प्रसाद दे देंदे, उदों तक मैनूं किसी वेले जे मैं आज पता नहीं मैं इन्हां दा की गवाया की मैं इस गुरुद्वारे ने काम किया ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਨ ਨਾ ਪਤਾ ਇੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਖਾਲੀ ਮੇਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ मैं सवेरे एक बार बच्चों का पढ़ने बात करते हैं ये बच्चों एक बार इन्होंने बहुत कर दिया तो ये तो होता है माड़ी माड़ी इसी
ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ Thank you.